understand today's session. Fine. So we discussed about 1 second, guys. Yeah. So yesterday we discussed about what are the modules I'm going to cover. Okay. So I think I left with online money earning, right? So see, online money earning is the topic would be like I can cover up this topic later because we need to know all these things. Without knowing the other modules, you cannot know about online money earning. Okay, basically you can earn money online even with form filling, surveys, and clicks on other websites. So there are different ways to earn the money. But when we are compared to digital marketing, okay, when we are into digital marketing, okay, we should earn money with these technologies because around these are 12 modules actually. Guys, can you hear me? Yeah, please. Yeah, fine. Okay, so guys, yesterday I left with Web Analytics, right? So Web Analytics is a platform to capture all your marketing activities, which means we do SEO, SEM, SMO, SMM, email marketing, affiliate marketing, app store optimization, app store marketing, blogging. Okay, so Hello. okay, fine. Yeah. So I think there was a network issue. I'm sorry for that. Okay. Yeah. Anyway, I'm sharing my screen, guys. 1 second. Okay, guys. Yeah. As I said yesterday, Web Analytics is the key platform. Okay, to track each and every behavior, like user insights. For example, I have a website called mohan.com. Okay, I want to track how many users came to my website, how they behaving on my website, how many members has filled up the form on my website. Okay. Hello, Krishnamohan garu. Can you share the screen? Hello. 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 Yeah, please continue. Yeah. I'm sharing my screen. 1 second. Yeah. Okay. So with help of Web Analytics, we can track user insights. So user insights means like behavior, customer inflow, how many leads you got for your business. So how many members sitting every day on your website.
So in the last month, how many users has visited on my website? How many members has clicked on my advertising banners within my website? Okay, so you can track each and every single user insights with help of only web analytics. Without web analytics, you can't do anything. Okay, so the other, see guys, I'm going to tell you about traditional marketing versus digital marketing. Basically, so I come up with a few factors. You know, factor means reach. So what is the reach when you compare to digital and traditional? So digital means, you know, obviously now it's working. Can you hear me? Hello, Krishnaman garu. Perfect. Mohan garu. Yeah, hi Andy. Yeah. Now it's fine Andy. I don't know Okay. what happening. I Yeah, think internet ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మీకు అక్కడ? లేదండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏ లేదు. ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్. అగైన్ మ్యూట్ లోకి వెళ్తా ఉంది. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాము. లేదు అంటే దెన్ ఓకే, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. విల్ సీ. ఐ విల్ కనెక్ట్ అగైన్. యా షూర్. Guys, sharing my screen. Please look it. So you able to see my screen, right? See, I'm going to compare both traditional and digital. Okay, so both traditional and digital means, you know,
we need to configure 4 factors here. Okay, reach means like if you have a business, what is the reach of your business when you compare to both digital and traditional? In traditional, reach is very limited, which means but rate. So yesterday I did, yesterday, uh, if you place an ad in traffic, in any traffic junction, Mohan garu. నాకు ఒక 5 minutes టైం ఇవ్వండి, నేను ఒకసారి వేరే ప్లేస్ చేంజ్ అవుతున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ అప్ స్టేర్స్. ఓకేనా? ఐ థింక్ దేర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ సిగ్నల్ హియర్. ఓకే, యా యా యా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్, సో వెబ్సైట్ లో మన బ్యానర్స్ పెట్టాం అనుకోండి, ద రీచ్ వుడ్ బి గ్లోబల్. సో ఎనీవన్ కెన్ సీ యువర్ వెబ్సైట్, ఎనీవన్ కెన్ సీ యువర్ యాడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద రీచ్. టార్గెటింగ్, నాట్ స్పెసిఫిక్. అంటే ఏంటంటే టార్గెట్ చేయలేం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్కి నా యాడ్ని చూపించాలి. ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఒక 20 to 30 years వాళ్ళకి లిమిటెడ్గా నేను చూపించాలి అని నాకు అనిపిస్తే నేను చూపించగలనా నా యాడ్ని ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్లో? ఓన్లీ మోహన్కి అరౌండ్ 28 to 30 years. సో ఈ 30 years పర్సన్స్కి నా యాడ్ని చూపించాలంటే like is there any possibility in traditional marketing? No. So in digital, yes, it's a possible. So you can show your advertisement to the particular audience. Particular audience means, for example, if the age group would be minimum 20 to 30, so I don't want to showcase my ad to 60 years person. Is it possible in digital? Yes, it's possible. Okay, the targeting should be very specific in digital marketing. So the price, so it's very expensive. For example, నేను ఒక ఏదైనా ఒక బ్యానర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఒక పెద్ద బ్యానర్ లైక్ 6x6 బ్యానర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది నేను పెట్టాలి అనుకుంటా. సో ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఎనీ ఐడియా గైస్? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్? ఎనీ ఐడియా? Guys, yes, you can text me. Oh, someone has texted me that 350 rupees, 500 rupees. Oh my god, 800 based on location. See here, Srinu, location is not constrained. Okay, for example, maybe Srikakulam anukunta. So Srikakulamlo oka for example oka ఏదైనా ఒక పెద్ద జంక్షన్ ఉంది అనుకోండి, లైక్ ఒక సిగ్నల్ జంక్షన్ ఉంది. సో ఆ జంక్షన్ లో మీ యాడ్ ని ప్లేస్ చేయాలి. యు ఆర్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్, యూ వాంట్ టు ప్లేస్ అన్ యాడ్. ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర రైట్ సైడ్ లో చాలా పెద్ద బ్యానర్ ఒకటి అడ్వర్టైజ్ చేయాలి. సో వాట్ వుడ్ బి ద కాస్ట్? వాట్ వుడ్ బి ద ప్రైస్? ఎంత ఉండొచ్చు? సో సమ్వన్ హ్యాస్ టెక్స్టెడ్ మీ దట్ lakhs of rupees. Yes, he is correct. So if you want to place that particular advertisement, ఏదైనా ఒక బ్యానర్ మీరు పెట్టాలి అనుకుంటే, ఏదైనా పెద్ద సైజ్ బ్యానర్, సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట. వీక్కి, 1 week, 2 weeks, month. So if you want to place your advertisement per a month on same place at one traffic signal, the cost would be 1 lakh. Not 1 lakh, more than 2 lakhs, more than 3 lakhs. It's all depends on the location. It's all depends on the whatever the space you take it. Okay, it's very expensive. So, and when you compare to digital, if you want to place your ad between YouTube channel, what is the cost? The cost would be maybe 1 rupee.
Do you know, guys? This is the power of digital. Digital marketing అనేది power అనేది it's very powerful. ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో యూ కెనాట్ మెజర్ ఈవెన్ ఎంతమంది నా యాడ్ ని చూసారు, నా యాడ్ ని చూసి ఎంతమంది కాల్ చేశారు. సో యూ కెనాట్ మెజర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్. బట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డిజిటల్ you can capture each and every element with help of web analytics. Like, here, as I said, web analytics. Web analytics is a key platform to capture all the user behaviors, user acquisition, and user analytical theories. Okay. And finally, ROI. What is meant by ROI? ROI, return on investment. Okay, someone has texted me return on investment. Yes, it's correct, guys. So can you measure ఎంత మనీ వచ్చింది అనేది, like calculated గా can you measure in a proper way? No, we cannot measure in traditional marketing. But with help of digital marketing, yes, it's a guarantee measurable, which means you can track ఏ టైంకి ఏ పర్చేస్ అయింది, ఏ టైంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చి పర్చేస్ చేశారు. ఓకే, అండ్ ఏ బ్రౌజర్ నుంచి వచ్చి పర్చేస్ చేశారు. బ్రౌజర్ అంటే ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్రౌజర్? I think you guys are using many browsers. So I'm using Chrome browser. Someone has using, Firefox, Mozilla. Mozilla Firefox, Safari. So there are different type of browsers. Search engines are different. Browsers are different. Okay. So browsers means, Chrome browser, which is owned by Google. It's also one of the Google product. Okay. And again, I come back here. Opera, Internet Explorer, no one is using, man. Priyanandini. So no one is using this one, Internet Explorer, because so very few people are using Internet Explorer. Opera, yes, 30% of users are using in India. But most of the people are using only Mozilla Firefox and Google Chrome, because these are, user friendly and, less advertisements within the browsers. Okay. So hope you understand this traditional and digital comparison. Okay. So, which is best, guys? I have told you about, 4 factors here, right? So, దేనికి ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తారా? ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మీ, గైస్. Digital, absolutely digital. Okay, cool. Yeah, cool, got it. Okay, fine. So the next slide would be, here I'm comparing, guys, organic marketing, paid marketing, reporting, and mobile marketing. Guys, I told you about Ninamiku modules law. I explained you very clearly. SEO, SEM, social media marketing, app store optimization, app store marketing, right? So here I'm showcasing the results. Organic marketing loki ఏమేమి వస్తాయి, పెయిడ్ మార్కెటింగ్ లోకి ఏ ఛానల్స్ వస్తాయి, వెబ్ అనలిటిక్స్ లోకి ఏ ఛానల్స్ వస్తాయి, మొబైల్ మార్కెటింగ్ లోకి ఏ ఛానల్స్ అనేవి వస్తాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ మై స్క్రీన్, రైట్? So in organic marketing, yes, direct traffic, SEO, direct traffic. See, guys, traffic mean, I'm getting lot of traffic to my website. Ante enti? Which means you are getting lot of users to your website. Traffic means users. Okay. So traffic is all about user, lot of users. Yes. More audience. Yes, it's correct. And, social media, again, it's organic marketing. Inbound marketing, guys, I didn't discuss about inbound and outbound marketing, guys. Inbound marketing channels all are digital marketing channels. Outbound marketing ante endante, people are emailing. Mass mailings ante telusandi evarkaina? Mass mailing ante so creative ga user, manual ga rasevi mass mailings antaru basically. So inbound marketing is all about digital marketing.
Inbound marketing is a very powerful way to get the users to your business. Not only user, if you get a user, then definitely, out of 100 users, 20 people might be as a converted as lead. So 20 people lo 5 members అయినా purchase చేస్తారు కదా product ని. Yeah, MailChimp is, email marketing platform, Srinivas. MailChimp is not mass mailing. Okay. Mass mailing means, it's all about outbound marketing. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ అంటే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ ఎట్లయితే ఉంటుందో అలా అనమాట అవుట్బౌండ్ అంటే. ఓకే. సో ఇన్బౌండ్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ digital marketing. Okay. So inbound marketing, yes, inbound marketing is a platform, okay, which you can get users, which you can get traffic, I mean a lot of business, okay, to the right customers on a right place. Okay. So digital marketing channels, I mean inbound marketing channels ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ SEO, SEM, social media and blogging, affiliate marketing. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్బౌండ్ మార్కెటింగ్ ఛానల్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. అవుట్బౌండ్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటంటే మాస్ మెయిలింగ్, కోల్డ్ కాలింగ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే అవుట్బౌండ్ మార్కెటింగ్. Shanti, hope you clear my, Shanti has raised a doubt. Can you please repeat inbound marketing? Yeah. So hope you understand, right? Yeah, great. See guys, this is what organic marketing. Paid marketing means SEM. Okay, search engine marketing. Pay per click. Pay per click. అంటే మీరు గూగుల్ ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్. ఓకే. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ యాడ్, ఆ బిజినెస్ ఓనర్కి మనీ కట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ పే పర్ క్లిక్. మీకు ఇన్డెప్త్గా చెప్తాను, లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్. ఇంకా అంటే ఈ రోజు కూడా మీకు లైక్ అసలు గూగుల్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఈ పెయిడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తాను. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ టేక్ డీటెయిల్డ్ మాడ్యూల్ సెషన్స్. ఓకే. And display ads, as you are seeing, lot of ads I think you are seeing every day. I think you are visiting lot of websites, so Google is sending you a lot of ads. Not only Google, so there are a lot of search engine marketing advertising publishers are there in web. Okay, they send you multiple ads to capture the right audience. Okay. And here I tell you one trick guys. మీరు ఎప్పుడైనా అమెజాన్ వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ఒక 1 minute బ్రౌజ్ చేయండి ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ పైన, క్లోజ్ చేసేయండి. వేరే అదర్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి మీకు నచ్చింది, న్యూస్ పేపర్ లేకపోతే సంథింగ్ ఈనాడు online.net అనో, సాక్షి పేపర్, ఇలా ఏదైనా ఒక న్యూస్ వెబ్సైట్ కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా అమెజాన్ యాడ్స్ అనేవి మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా సరే అమెజాన్ యాడ్స్ అలా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీమార్కెటింగ్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీమార్కెటింగ్. ఓకే. సో అంటే మీకు ఏదైతే SEM వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్ వేలో చెప్తాను. ఓకే. అండ్ వీడియో యాడ్స్, ఐ థింక్ యూ గైస్ ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఇన్ యూట్యూబ్. మీరు ఒక వీడియో చూస్తూ ఉంటారు, వీడియో ప్లే అవ్వకముందు ఒక వీడియో వస్తుంది, అండ్ వీడియో ప్లే అయిన తర్వాత మిడిల్లో ఒక వీడియో వస్తుంది, అండ్ వీడియో ప్లే అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక వీడియో వస్తుంది, రైట్? సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్కిప్పర్ యాడ్, బంపర్ యాడ్. సో దెర్ ఆర్ different type of video ads are placing on our individual profiles, like social media avachchu, YouTube avachchu. Publishers are placing lot of advertisements on our personal. Yes, flash ads, flash ads are not good. I mean Google has banned the flash ads actually. Okay, Malikarjun, you text me, right? Flash ads. So flash ads has blocked by Google actually. Okay, so Google is not placing flash ads. మీరు ఎక్కడైనా చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ సోషల్ మీడియా, ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ గైస్, సోషల్ మీడియాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ ఓన్ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో మీరు పైకి స్క్రాల్ అప్ చేస్తూ ఉంటే మీకు యాడ్స్ సడన్గా వస్తాయి, స్పాన్సర్డ్ అని చెప్పేసి సమ్ అదర్ సడన్గా యాడ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ ఎలా అవుతాయంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీ, విచ్ మీన్స్
publishers can place the ads on your individual networks because you have agreed before you create a Facebook account. Okay, before you create a Google account, before you create an Instagram account, you're accepting terms and conditions because publishers are sending lot of advertisements to you guys. Yes, those are terms and conditions. And yesterday I said you guys, email marketing, it's a very powerful way. You can get a lot of leads. What is meant by lead, guys? Lead and enti. What is the difference between lead and sale? Do you know, guys? Generation of customers? No. Generation of customers means like, for example, guys, okay, నేను ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్లైన్ లో నా వెబ్సైట్ లో I'll showcase you guys here. Bootcamps. Lead is interest people. Yeah, lead means business. Sorry guys, you are wrong. I'm telling guys here very clearly. Okay, so this is our website which is bootcamps. Bootcamps అంటే ఏం కాదంటే ఇట్స్ ట్రైనింగ్స్ అనమాట. ఎవరైతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలి అనే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ కావాలి అని అనుకుంటారో సో వాళ్ళకి మేము ఇలా ఒక వెబ్సైట్ ప్రిపేర్ చేసి వీఆర్ ఎంగేజింగ్ ద రైట్ కస్టమర్స్ అనమాట. అంటే ఏంటి, యూజర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాడు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో నాకు ఇక్కడ మొత్తం ఫుల్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్, విచ్ ప్రోగ్రామ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ లీవ్ ద మెసేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ digital marketing. Yeah. So here I'm submitting here, guys. Once I clicked on submit button, okay, it's a redirect into the other page. It's like, thank you page. I mean, thank you page means thanks for contacting us. This is what, guys. So this is called lead. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్, ఎస్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు లీడ్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీడ్ అండ్ సేల్. లీడ్ అంటే ఏంటంటే హియర్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోవట్లే. వాడు ఒక ర్యాండమ్గా యూజర్ చెక్ చేశాడు, నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది, సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫామ్ ఫిల్ చేశాడు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లీడ్. సో అట్లా ఐ గాట్ 100 leads. 100 leadsలో if I get 10 sales, sale means so he paid me and he has joined in my training session. This is called sale. This is what the difference between lead and sale. Okay, hope you understand, guys, the difference between lead and sale. Any doubts, guys? Yes, interest for particular product, interest expressed. Obviously, guys, this is what the difference between lead and sale. So, okay, and here the other point would be web analytics. Web analytics, another, I mean, as I said, it's very a big platform. ORM, online reputation management. Okay, for example, మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా ఆన్లైన్లో రివ్యూస్ చూస్తారా చూడరా? సే ఎస్ ఆర్ నో. యా, గ్రేట్. సో here I'm texting, guys, iPhone 11 review. Okay, see guys, hope you guys are seeing my screen, right? నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరు? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా వెబ్సైట్స్ వచ్చేసి టెక్ రేడార్ అని, ద వర్జ్ అని చెప్పేసి దీస్ ఆర్ ద టెక్నాలజీ రిలవెంట్ రివ్యూ వెబ్సైట్స్ అనమాట.
వీళ్ళ బిజినెస్ ఇది. ఆన్లైన్ రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక రివ్యూ కోసం చెక్ చేస్తే మీకు చాలా వరకు పాజిటివ్ రేటింగ్స్ కనిపిస్తాయి, 5 స్టార్ రేటింగ్ అన్ని. బట్ ఆ రేటింగ్స్ అన్ని జెన్యునా కాదా? నాట్ జెన్యున్, బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆన్లైన్ రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్. I think guys, you guys know about QNet, scam or QNet review. Okay, see, this is what it's a network marketing company, guys. Okay, so if you search for review, so definitely మీకు ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ లో Glassdoor అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ రివ్యూ వెబ్సైట్ అన్నమాట. అలాగే ఇండీడ్ అండ్ మౌత్షట్, సో దీస్ ఆర్ ద రివ్యూ బేస్డ్ వెబ్సైట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్. ఎట్లా అంటే వీళ్ళే ఓన్ గా పాజిటివ్ గా రివ్యూస్ రాస్తారు, అగైన్ వీళ్ళ టీమే నెగిటివ్ గా రివ్యూస్ కూడా రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆన్లైన్ రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎవరిదైతే బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ అవ్వకుండా నెగిటివ్ రివ్యూస్ తో మొత్తం వెబ్ లో ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా కంపెనీ కోసం, ఇప్పుడు క్యూనెట్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా సర్చ్ చేయండి గూగుల్లో, నెగిటివ్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ. ఓకే, సో క్యూనెట్ ఈజ్ ఎ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ. ఓకే, దే ఆర్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్ టు ద పీపుల్ ఆన్ కమిషన్ బేసిస్, బట్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ people has given negative reviews. Now QNet is doing online reputation management services, because ఆన్లైన్ రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్ని నెగిటివ్ రివ్యూస్ అయితే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు చూడండి చాలా వరకు నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. 1 స్టార్ రేటింగ్, అగైన్ 4 స్టార్. సో ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే Glassdoor వాడికి క్యూనెట్ అనే కంపెనీ వాడు పే చేస్తాడు అనమాట. దేనికోసం? బాస్, I have I have almost 1,000 negative reviews out of 2,000. So when people search about my company in Google, it's showing that it's a fraud company. Okay, because you cannot control the user's behavior on the web, but with help of online reputation management strategy, you can get on top with very good positive reviews. This is what online reputation management. So glassdoor.co.in, itlage the other website called Mouthchat. This is another website, guys. అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ కంపెనీలో ఓన్ టీమ్ ఉంటుంది. దే ఓన్లీ రైట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఆన్ ద కంపెనీస్. డూ యూ నో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ and biggest negative negative activity. So for that we have implemented online reputation management strategy. Okay, so we'll guide you everything after once we finish up all the modules. Okay, and definitely mobile apps, guys. So mobile app marketing is very, very important. So mobile apps means, as I said yesterday, we need to download at least 10 lakh mobile apps. Etla possible avutundi? There is a strategy called ASO and ASM. Okay, and so ads in mobiles. So I think you are seeing lot of ads in mobiles. How they are getting? Again, with help of advertisements, that is App Store marketing. Hope you understand, guys. ఇప్పటివరకు అర్థమైందా మాడ్యూల్స్ వైజ్ అన్నీ కూడా? అర్థమైతే సే ఎస్, అర్థం కాకపోతే సే నో. Guys, be active. Be active, guys, because APSDC వాళ్ళు, they are doing very good job, guys. Like it's very trending. Digital marketing, web analytics, and e-commerce is the very biggest platform. You like this is what booming and trending on the job internet. Not only job, you can do your own business or you can do for your company. But APSDC వాళ్ళకు కూడా you can do some digital marketing services, because as you are a team, then you can definitely implement it, guys. Because ఎందుకంటే even you can check in Google,
top 10 jobs in India, or top 10 top 10 business modules in India. So you can get digital marketing. So nowadays every business owner is turning up into digital, because people are seeing a lot of results when compared to traditional marketing. Traditional marketing లో 10 lakhs నేను ఖర్చు పెడితే, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఒక 3 to 4 lakhs or 5 lakhs అట్లీస్ట్. సో అంటే ఇక్కడ 50% ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ తగ్గుతుందా లేదా? ఆబ్వియస్లీ ఎస్. ఓకే. సో శాంతి కలపల, ఇన్ మై ఒపీనియన్ it would be better if you could go little bit slow while defining some particular topics. Okay, cool. Shanti, I'll do it definitely, because ante modules kadandi, so modules not audible. Can you hear me, guys? Can you hear me, guys? Okay, cool. Shanti, for your question, definitely I'll like little bit slow. Definitely atlane veltama. But ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నో మాడ్యూల్స్ కదా, సో మాడ్యూల్స్ అనేవి మీకు ఇన్డెప్త్గా అంత అర్థం కావు. సో అంటిల్ అన్లెస్ నేను మీకు డీటెయిల్డ్ వేలో చెప్తానే కానీ. సో అందుకనే మీకు యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ మాడ్యూల్స్ ఇంతవరకు కవర్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఓకే. శాంతి అగైన్ టెక్స్ట్ మీ, వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. Okay, thanks a lot, Shanti. Okay, again. Okay, fine. See, guys, now move to the best version called, what is meant by search engine, how it works. Okay, search engines ante meeku Google, Yahoo, Bing, Alta Vista, DuckDuckGo, and Baidu. Baidu తెలుసండి? ఏ కంట్రీలో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ని బ్యాన్ చేశారు? ఎనీ ఐడియా, గైస్? ఇన్ విచ్ కంట్రీ గూగుల్ హ్యాస్? చైనా. సాయితేజ, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఎస్, చైనా. సో చైనా హ్యాస్ బ్యాన్డ్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ because they have built their own search engine called Baidu. Okay, yes, UC browser, right? So UC browser also, basically, we are using lot of MI phones. So MI phones మీరు వాడినట్టయితే మీకు బైడు సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేది డిఫాల్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ us guys. యూ అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఏంటంటే బైడు సెర్చ్ ఇంజిన్ ని అలవాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ పీపుల్ కూడా. సో ఇన్ ఎంఐలో మీరు చూస్తే యూసీ బ్రౌజర్ కానీ లేకపోతే డిఫాల్ట్ గా బైడు సెర్చ్ ఇంజిన్స్ కానీ విజిబుల్ అవుతాయి, because they are doing their business. But please stop using China mobiles, as we know, guys, we are facing a lot of issues with the corona and the other things, right? Anyway, so I'm going to tell you about what is meant by search engine. Yes, search engine means, if you want to check in Google or anywhere, you can check it with www. It's a world wide web. Okay, if you want to know any information, anything A to Z, you can check in search engine. Search engine gives you a best results. Okay, now I'm comparing you guys here. మీకు గూగుల్లో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేశానండి. అంటే గూగుల్ ఎంత యాక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది, అదర్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఎలా ఇస్తుందో చూపిస్తున్నా మీకు. ఓకే, యాహూ అండ్ గూగుల్, యాహూ, బింగ్. రాజేష్, ఎస్, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్రౌజర్. నేను మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను, బ్రౌజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సెర్చ్ ఇంజిన్స్ అంటే ఏంటంటే గూగుల్. సో గూగుల్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇట్స్ ఓన్ బ్రౌజర్ కాల్డ్ గూగుల్ క్రోమ్. ఇప్పుడు నేను వాడుతున్నా కదా, ద బ్రౌజర్ నేమ్ ఏంటంటే క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనమాట.
ఈ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎవరిది? గూగుల్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ దిస్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, అట్లాగే సఫారీ బ్రౌజర్, అట్లాగే ఓపెరా. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్. Different browsers have different search engines, right? Not you are wrong, Sandeep. Not correct exactly. ఎందుకు అంటే ప్రతి బ్రౌజర్ కి ప్రతి ఒక్క సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉంటుందని కాదు. ఇప్పుడు మనకి ఫైర్ ఫాక్స్ యూస్ చేశారనుకో యాహూ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది, అట్లాగే క్రోమ్ యూస్ చేస్తే గూగుల్ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది, బింగ్ యూస్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా ఇట్స్ అ బింగ్ సెర్చ్ ఇంజిన్, ఆబ్వియస్లీ యాహూ. సో అంటే ఏంటంటే అలా అని చెప్పేసి ప్రతి బ్రౌజర్ కి ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్ ఉండదు. డిఫాల్ట్ గా ఎవరైతే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ డెవలప్ చేశారో దే ఆర్ డెవలపింగ్ దేర్ ఓన్ బ్రౌజర్స్. బికాస్ వై దే ఆర్ డెవలపింగ్ దేర్ ఓన్ బ్రౌజర్స్? ఎందుకు అంటే దే వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద యూజర్ డేటా, దే వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద యూజర్స్ సెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూజర్ సెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సో యూజర్స్ ఏమేమి సెర్చ్ చేస్తున్నారు అనేది ఆటోమేటిక్గా డేటా స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ బ్లాక్ అని ఎలో అని అడుగుతూ ఉంటుంది. అడిగినప్పుడు ఎలో అని కొట్టారనుకో, ఎలో అని మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా దట్ బ్రౌజర్ ఈస్ టేకింగ్ యువర్ డేటా, దట్ బ్రౌజర్ ఈస్ allowing your data. ఎందుకు అంటే టు గివ్ ద బెటర్ రిజల్ట్స్, టు గివ్ the better information to the right user. Okay, so I'm searching the same keyword in different browsers, guys. Okay, it's loading guys. I'll tell you. Basically నా స్క్రీన్ మీకు విజిబుల్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న గ్రాఫ్ ఒకటి ఇచ్చాను నేను. What is meant by search engine? It's a web-based tool and allow users to look up information on World Wide Web. So www, as I said, right? If users search for any information with keyword or search term, మీరు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తారో వెబ్లో ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా ఎలా సెర్చ్ చేసినా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెర్చ్ టర్మ్ ఆర్ keyword. Whatever the information you enter it on the search engine, we call it as keyword or search term. Search bar అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు మీ గూగుల్ బ్రౌజర్ కనిపిస్తుంది కదా, కనిపించిన తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సెర్చ్ బార్, ఇలా మీకు రెక్టాంగిల్ లో కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సెర్చ్ బార్. ఓకే, అండ్ if the user search for any information with keyword or search term on search bar, it shows relevant information. Okay, నేను ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ కోసం సెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు షూస్ అమ్మే వెబ్సైట్ కనిపించింది అనుకోండి, ఈజ్ దట్ రిలవెంట్ టు అస్? డెఫినెట్లీ నో, రైట్? బికాస్ search engine should always give right data to the user, then only user can engage with that particular search engine. Okay, so nowadays why 80% to 90% of people are using only Google, which means Google is giving lot of accurate data. Even if you search for something also, Google gives you question and answers, right? I'll show it to you guys. Yes, accurate results. So I mean someone has texted me, guys. Srinivasu, search engine depends upon browser or browser depends on search engine. సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేది బ్రౌజర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బ్రౌజర్ అనేది సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దేనికి దానికి అసలు సంబంధమే లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఈక్వాలిటీ. సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బ్రౌజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. బ్రౌజర్స్ అంటే ఏంటండి, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ సర్చ్. అంటే మీకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బ్రౌజర్కి సెర్చ్ ఇంజిన్కి. ఓకే, సో హౌస్ ఇట్స్ ఎ బ్రౌజర్, సెర్చ్ ఇంజిన్. ఇంట్లోకి వెళ్ళి కిచెన్ రూమ్ ఎక్కడుందని వెతికేదాన్ని సెర్చ్ ఇంజిన్ అండి. కంప్లీట్ హౌస్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం దాన్ని బ్రౌజర్ అంటాం. సో నవ్ యూ కెన్ కంపేర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. సో బ్రౌజర్కి సెర్చ్ ఇంజిన్. ఓకే, అండ్ కెన్ వి ఆల్ దెమ్ ట్యాగ్స్? ట్యాగ్స్ మీన్స్ ప్రవీణ్ ఏస్ఓ. సి ట్యాగ్స్ which means keywords, boss. Okay, yeah, we can call them tags or keywords or search terms. You can call it anything. Okay,
Can we all key as a token? What key as a token? Keyword as a token, not key as a token. Sairam has texted me accurate result. Then we can capture data anywhere. Am I? Accurate result. Yes. Google capture your data. Not only Google, every browser is capturing your data. I'll showcase you guys here. If you go and search history bar here, మీరు ఏ మినిట్కి ఏమేమి చేస్తున్నారు అనేది ప్రతి డేటా కూడా గూగుల్ దగ్గర ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హిస్టరీ. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అయి ఉంటే యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ మే హ్యావ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ హిస్టరీ. మీ హిస్టరీ ఎక్కడెక్కడ ఏం చేశారు, ఐ మీన్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేశారు, ఏ వెబ్సైట్లో ఎంతసేపు మీరు ఉన్నారు, మొత్తం ఆ డేటా మొత్తాన్ని బ్రౌజర్ అనేది సేవ్ చేసి ఉంచుతుంది అనమాట. ఓకే, and Vegi Srinivas, both are independent. Yes, Rajesh Krishna, browsers are the application programs that we use in our system, obviously. Srikakulam Sairam Baratam. Okay, then we capture data anywhere. Yes, obviously, ma'am. Okay, browser is a window to access internet. Yes, Srinivas, you are right. Okay, now guys, చూడండి మీకు ఒక స్క్రీన్ విజిబుల్ అయి ఉంటుంది. హౌ డు సర్చ్ ఇంజన్ వర్క్స్ బ్యాక్. బేసిక్గా సర్చ్ ఇంజన్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో మీకు చూపిస్తా చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద బేసిక్ సినారియో అండి. ఓకే, కనిపిస్తుందా మీకు? సర్చ్ ఇంజన్ అనేది ఇట్స్ బ్రౌజర్, సారీ, సర్చ్ ఇంజన్ అంటే గూగుల్, మీ వెబ్సైట్. ఓకే, అంటే మీకు డేటా అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో హౌ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ వర్క్స్ ఆర్ హౌ సర్చ్ ఇంజన్ వర్క్స్ అంటే మీరు గూగుల్లో ఏదైతే సర్చ్ చేస్తారో సర్చ్ చేసిన వెంటనే ఓకే ఒక డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్, అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ షేరింగ్ టు ద డేటాబేస్ టు ద ఫోల్డర్స్, ద డేటాబేస్ టు ద సర్వర్స్. ఓకే, ఏదైతే ఎప్పటికప్పుడు అలా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో ఓకే, అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పైడర్స్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పైడర్స్ ఆర్ బాట్స్. ఓకే, సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ సర్చ్ ఆన్ సర్చ్ ఇంజన్ రిపోర్ట్ బ్యాక్ టు 1 సెకండ్ గైస్, మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సర్చ్ ఇంజన్ రిపోర్ట్ బ్యాక్స్ టు సర్చ్ ఇంజన్ రిజల్ట్స్. అంటే ఈ స్పైడర్ వెళ్ళేమో సర్చ్ ఇంజన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద సర్చ్ ఇంజన్ యూ ప్రిపేర్డ్, అంటే గూగుల్ కి సర్చ్ ఇంజన్ ఉంది అంటే గూగుల్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇట్స్ గూగుల్ అల్గోరిథం. ఎస్, సో స్పైడర్స్ అండ్ వెబ్ క్రాలర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో వాట్ అంటే ఇక్కడ మీకు బీలా కనిపిస్తుంది కదా, అదేంటంటే స్పైడర్ అండ్ వెబ్ క్రాలర్. ఇవన్నీ ఏంటంటే వెబ్ క్రాలర్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఈ వెబ్ క్రాలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ డేటాబేస్ నుంచి స్మాల్ బిల్డ్స్ అంటే ఒక లిస్ట్ లాగా ఫామ్ అయి ఉన్న ఫోల్డర్స్ కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ఫోల్డర్స్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత స్పైడర్స్ ఎవాల్యుయేట్ అండ్ లెర్న్ అబౌట్ యువర్ వెబ్ పేజ్ అనలైజింగ్ మెటాడేటా అండ్ కీవర్డ్స్. అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇస్తుంది గూగుల్కి ఎలా తెలుసు అంటే గూగుల్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ అల్గారిథం, గూగుల్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దేర్ ఓన్ అల్గారిథం టు గివ్ ద రైట్ రిజల్ట్స్ టు ద యూజర్. రైట్ రిజల్ట్స్ అంటే మీ ఇక్కడ గుడ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ అని సెర్చ్ చేయగానే ఆర్గానిక్ లో easeRankings.org అని వచ్చింది. అంటే easeRankings.org is maintaining Google search engine algorithm standards. Okay, so Google search engine algorithm standards are very very important. అంటే మీకు యాక్యురేట్ డేటా అని పంపించేది Google search engine algorithm. Okay, so Google is maintaining their own algorithm and also Google is updating the algorithm every minute ki algorithm change avutane untadi. Okay,
And so hope you guys understand this search engine. Okay, and guys, here ఇక్కడ మీకు సినారియో చూపిస్తున్నాను నేను. సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ సర్చ్ హియర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీవర్డ్. మీకు ఇక్కడ రీసెంట్గా మీరు ఏదైనా సర్చ్ చేస్తూ ఉంటే రివ్యూస్తోనూ నియర్ బై అంటే 4 kilometers దగ్గరలో ఉంది, 5 kilometers దగ్గరలో ఉంది, ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ మై బిజినెస్ పేజ్ లిస్ట్. ఓకే, Google My Business Page listing, also called it as local listings. Okay, I'll tell you guys it is exactly. Okay? And చూడండి, మీకు టాప్ లో సెర్చ్ చేసేది కీవర్డ్ అంటాం, అండ్ నెక్స్ట్ సెర్చ్ చేసేది గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్. అండ్ ఈ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ కోసం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. అండ్ ఈమెయిల్ ఆర్గానిక్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద SEO రిజల్ట్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ కంపెనీస్ అంటే మేము ఏం చెక్ చేసాం, బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఇన్ హోస్టన్. అంటే బెస్ట్ హోస్టన్ అనేది US లో ఒక కంపెనీ అనమాట. ఓకే, so we are doing top, I mean like hosteniamg.com, he's my client actually. Okay, we are doing SEO optimization from last 6 months. Now he come on top అంటే సెకండ్ పేజ్ లో ఇప్పుడు వచ్చాడు. ప్రీవియస్ గా he's on ఎప్పుడు అంటే లాస్ట్ పేజ్ అంటే మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఫస్ట్ పేజ్. లాస్ట్ పేజ్ అంటే 10th పేజ్ లో ఉండేవాడు. వాడిని కష్టపడి 6 months SEO ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ పేజ్ కి మూవ్ అయ్యాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ SEO. ఓకే, అండ్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ లిస్టింగ్. గూగుల్ మై బిజినెస్ based on the location, language detected, previous history, device, Google algorithm. See sir, Rajesh garu, Google algorithm anedi is right, but there are other factors as well. Okay, SEO ane concept start అయినప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ 30 to 50 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అల్గారిథం అనేది ఏదైతే ఉందో అరౌండ్ 200+ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. గూగుల్లో ఒక వెబ్సైట్ టాప్ లో రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ SEO యాక్టివిటీ. బట్ ఆ SEO యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ అరౌండ్ 200 ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి అనేది I'll showcase you guys. Host, someone has text me. Okay, voice break అవుతుందా? Okay, Houston, not Houston is state in US, right? Yes, Praveen. We have US clients. Okay, so we are doing SEO for the doctors in Houston. Okay, and the other one is Varajala Revati. Voice is not clear, sir. Okay, trying to. Okay, guys, ఈ ఒక్క రోజుకి మీరు కొంచెం అంటే మీకు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉండొచ్చు. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. And voice fluctuate అవుతుంది సార్. Now it's clear, guys. Okay, guys, so what is meant by Google My Business Page? Okay, now okay anta fine. Okay, Google My Business Page చెప్తానండి. ఓకే, లేటర్. ఎందుకంటే SEO అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్డ్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ ఎలిమెంట్ కూడా మీకు అన్ని క్లియర్ గా కవరప్ చేస్తాను నేను. బట్ మీన్ వైల్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. సో బేసికలీ హౌ SEO వర్క్స్. అసలు SEO ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? SEO depends on many factors and algorithms created by search engines, obviously. So ఇక్కడ రాజేష్ గారు ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఏమని, so algorithm is completely depends on location, language detected, previous history, device. Yes sir, you are right, but there are other factors also involved. There are 200+ factors. Okay, I'll tell you shortly. Okay, and basically 82% of search users click on organic links. Okay, 82% of search users అంటే ఏంటంటే
సెర్చ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటండి? మీకు ఇక్కడ గూగుల్ ఏదైనా సెర్చ్ చేశారు అంటే యు ఆర్ ఏ యూజర్. ఓకే, గూగుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇక్కడ యాడ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఆల్మోస్ట్ 4 యాడ్స్. ఓకే, బట్ ప్రీవియస్గా ఆర్గానిక్ లిస్టింగ్స్ అనేవి ఉండేవి. సో పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఆర్గానిక్ listings, which means they are real users, they are real websites. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ రియల్ వెబ్సైట్స్ కావా అంటే మైట్ బి, మైట్ నాట్ బి, బట్ దీస్ ఆర్ ద రియల్ వెబ్సైట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ గూగుల్ algorithm standards, they are following Google strategies. Okay, and what you can do with SEO, what SEO does is actually, okay, someone has texted me, how can we identify, guys, Praveen and Sairam, don't worry guys. So SEO అనే ఒక డీటెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్తాను కదా, చెప్పినప్పుడు ఆ 200 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మీకు చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, అండ్ 82% of search users click on organic links. Organic links అంటే ఏంటంటే whatever the information you see on web, organic, ఇవన్నీ పెయిడ్ యాడ్స్, ఇవన్నీ లోకల్ లిస్టింగ్స్, ఇవి ఆర్గానిక్ లింక్స్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు గూగుల్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేయండి, మీకు కనబడే లిస్టింగ్స్ ఓన్లీ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, because organic listings only 10, the rest of things all were ads. Okay, ఇవన్నీ యాడ్స్. సో SEO చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ కమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్. ఎలా వస్తాం? యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ SEO స్ట్రాటజీస్. అయితే ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు, ఎన్ని నెలలు చేయాలి SEO ఒక వెబ్సైట్కి, ఎన్ని మంత్స్ చేయాలి, ఎన్ని ఇయర్స్ చేయాలి? ఈరోజు చేస్తే రేపు వచ్చేమో మనం, లేకపోతే 1 month చేస్తే సరిపోతుంది కదా? నో, you have to implement SEO strategy at least for an year. ఒక 1 year పాటు కంప్లీట్గా డైలీ SEO ప్రమోషన్స్ అనేవి చేస్తూనే ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద గూగుల్. వెబ్ పేజ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, శ్రీనివాస్. ఐ టెల్ యూ, వెబ్ పేజ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు, టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో SEO అనేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ యువర్ వెబ్సైట్ ఇన్ ఆన్లైన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఈజ్ ర్యాంక్స్ వచ్చింది, ఏ కోడ్ వచ్చింది, ఇలా టాప్లో వచ్చినాయి. సో నేను సెకండ్ పేజ్కి వెళ్ళాను, F9 Tech, clutch.co. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ అండి, చాలా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ కూడా టాప్లో రావాలనే కదా ట్రై చేస్తున్నారు. వై దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఆన్ టాప్? దే ఆర్ కమింగ్, but it takes time, because once you come on top, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక్కసారి టాప్లోకి వచ్చారో you will be stay here for at least 2 years to 3 years. That is the power of SEO. ఓకే, సో ఇలాంటి టైంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తామా మనం? పెయిడ్ యాడ్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి? ఆబ్వియస్లీ నో. వై? బికాస్ వీఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఆన్ టాప్ ఫర్ ఎవ్రీ కీవర్డ్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ అని సెర్చ్ చేశాను, ఒక కంపెనీ వచ్చింది. అలాగే వెబ్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ అని సెర్చ్ చేశాను, ఇంకో కంపెనీ వచ్చింది. లేదు, నేను ఏ కీవర్డ్ సెర్చ్ చేసినా వెబ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఒకే కంపెనీ వస్తుంది అనుకోండి. హీ ఈస్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎవ్రీ డే. దిస్ ఈస్ వాట్ ద పవర్ ఆఫ్ SEO. ఓకే, అండ్ ద ఫైనల్ పాయింట్ వుడ్ బి SEO increases the leads and brand authority. Obviously, right guys? SEO cheste you will be come on top of Google. Once you come on top, then you can start getting leads, because people are searching for your for their need, ante vaalla avasaram, but Google is giving importance to you. Why? You are doing SEO in a right way. That is the power of SEO. And once you get the leads, what you get? Leads ostunnayi, you are doing very good business with your clients. Then what you get? You can get more brand authority.
బ్రాండ్ అథారిటీ అంటే ఆబ్వియస్లీ అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అండ్ ప్రొఫెషనల్. నేనే ఉన్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్, అరౌండ్ 184 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఈ 184 మెంబర్స్కి నేను బెస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనుకోండి, వాట్ ఐ గెట్ ఇన్ ఫ్యూచర్? This is what my question, guys. If I give good training to all of you, them, what I get in future? Please text me your answer. Guys, నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? 184 మెంబర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, నేను మీకు బెస్ట్ ఎస్ఈఓ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వాట్ ఐ గెట్ ఇన్ ఫ్యూచర్? Okay, someone has texted me clients, references to your business to get good offers, good reputation, network, you'll get popularity, more clients, good competitor. What we call it as brand authority. Yes, goodwill, brand authority. అంతే కదండి. సో ద సేమ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ అయితే, పర్సన్ ఏంటంటే ఇట్స్ వీఆర్ హ్యూమన్స్. The same way websites, if I get very good users, very good leads, then what I get in future? If I give the best business to my clients, then what I get? Brand authority. This is what digital marketing. This is how you can grow yourself, and also this is how you can grow your company as well, because digital marketing is all about visibility. Okay, and visibility, reach. I'm texting guys here. Branding, leads, sales, and finally ROI, return on investment. Okay, so SEO increases the leads and brand authority. Not only SEO, if you do better digital marketing for anyone, not only service, not only products, so if you provide the best to anyone, what you get? You can get more visibility online, you can get more reach online, and you can get obviously branding. Once you get branding, then you can get more leads. Once you get more leads, leads would be converted as sales. Once you get more sales, what you get? You can get return on investment, which means whatever you put the effort, you can get it in a return way. That is called ROI. Yes, profit. Okay, so SEO takes good time and effort. Obviously, guys, if you want to do SEO for anything, it takes time, and it take you have to put lot of effort. అంటే గూగుల్లో ఈ రోజు ఏదో సెర్చ్ చేస్తున్న వెబ్సైట్ వచ్చేది, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్, అండ్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ టు కమ్ ద వెబ్సైట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ SERPs. అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ గూగుల్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా మీకు లిస్టింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇలా సెర్చ్ ఇంజన్ రిజల్ట్ పేజెస్. వాట్ వీ కాల్ SERP అంటే సెర్చ్ engine results pages. Okay, now I tell you the definition of SEO. SEO is a search experience optimization. It helps businesses or websites to come on top of the search engine result pages with help of advanced SEO technologies. It helps you get more visibility online. It helps you get more leads online. It helps you get more branding online. Okay, this is what SEO definition. Okay,
గైస్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన క్లాస్ మీకు అర్థమైతే సే ఎస్, అర్థం కాకపోతే సే నో. ప్రియనందిని, యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. వన్స్ ఎస్సీఓ 2 years వరకు మన గూగుల్లో టాప్ ఉంటుంది. సేమ్ మన కాంపిటీటర్ అంటే వేరే వాళ్ళు చేసేదాన్ని ఏమంటారు అంటే కాంపిటీటర్ అంటారండి. సో కాంపిటీటర్ కూడా ఎస్సీఓ చేస్తాడు కదా, వాడు ఎలా వస్తాడు? ఎస్, ఐ టెల్ యూ డీటెయిల్డ్గా మీకు చెప్తాను ఎస్సీఓ పార్ట్. మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీ దగ్గర నుంచే చెప్పిస్తాను నేను రేపు, ఓకేనా? సో దట్ మీకు డౌట్ ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. Okay. Please, Priyanandini, you are asking me to please repeat SEO. SEO, okay. Search experience. So people are calling it as search engine optimization, but I call it as search experience optimization. Okay. Experience ante evaru chestarandi? Experience users ke kada experience vachedi. That's why I called it as experience. Okay. Search experience optimization is a process of getting your website on top of Google search engine result pages with help of advanced SEO technologies. Okay. It helps you to get more visibility, branding, leads in online, but it takes time and you have to put lot of effort if you want to come on top of Google, because you must follow the Google search engine SEO standards. Then only you can come on top of Google. This is what SEO. Is there any disadvantage in digital marketing? Malikarjun, I'll answer for your question once we complete all the digital marketing tactics. Then మీరే చెప్తారు కానీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా? ఆబ్వియస్లీ నో గైస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏం లేవు. 98% అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ సాయిరం బరటం సో మెనీ టు కన్స్యూమర్స్ ఆబ్వియస్లీ గైస్. ఓకే. Little Srinivasulu, little confusing in SEO topic. Srinivasulu, please raise your question here. I'll text you. శ్రీనివాసులు, నేను మీకు చెప్తున్నా, మీ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రైజ్ చేయండి, మీకు డౌట్ ఏముంది? ఎందుకంటే మీకు SEO ఈజ్ ఎ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఒకటి వస్తే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మొత్తం ప్లే చేయొచ్చు గేమ్. నేను అందుకనే ఇంత పుష్ చేసి ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ ఎలిమెంట్ కూడా కవర్ చేస్తున్నా మీకోసం. ఓకే. SEO ఫీచర్స్, అడ్వాంటేజెస్ డెఫినెట్లీ అండి, నేను అన్నీ చెప్తానండి. SEO అంటే ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఓకే, డీటెయిల్ వేలో చెప్తాను. బట్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన క్లాస్ అయితే అర్థమైంది కదా? Consumers may lack trust online, but it's highly depend on internet. It may limitation, right? No, Malikarjun, you are wrong, because consumers may lack trust. అంటే lack of trust అంటే see, definitely Amazon ఉంది, your lack of trust. Amazon మీరు ఎప్పుడైనా బై చేశారా ప్రోడక్ట్స్ని? Malikarjun, are you there? Yeah. సో మల్లికార్జున్, మీరు అమెజాన్ ఎందుకు ట్రస్ట్ చేశారు? డూ యూ నో అమెజాన్ CEO? ఎవరు పంపిస్తున్నారు? డూ యూ నో? ఎలా వస్తుంది ప్రోడక్ట్? డూ యూ నో ద ప్రాసెస్? ఎస్, ఎలా వస్తుంది? సో బేస్డ్ ఆన్ ద రివ్యూస్, యా, దట్స్ ఫైన్ Srinu, by warehouse, so I know that. But what my question is, I mean,
he's asking me that lack of trust అంటున్నారు కదా. సో అమెజాన్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. దట్స్ వై అమెజాన్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ద రివ్యూస్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే అమెజాన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడండి, అన్ని టాప్ 5 రేటింగ్స్ ఉంటాయి. బికాస్ అమెజాన్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ రివ్యూ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే. Limitation. See, almost 80% of users are using web. 80% లో మాకు తెలిసి అరౌండ్ 65% of people are buying online. Okay, by where I think security issues are there in digital marketing, right? Divyashree, there is no security issues. For the security issues, you have to implement SSL. I'll tell you what is meant by SSL and how it goes. And is it digital marketing and e-commerce both are same? E-commerce is entirely different. That's what e-commerce. See, when you're talking about if you want to sell the products online to the customers, that is e-commerce. Digital marketing means digital marketing is all about you can promote any business, you can brand any business, not only e-commerce. Okay. సాయిరామ్, మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అర్థమైందా? క్వాలిటీ టీమ్ ఫేక్ సైట్స్ ఆల్సో హియర్ సార్, దట్స్ వై. ఎస్ ప్రవీణ్, ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్. ఫేక్ సైట్స్ చాలా ఉన్నాయండి, నేను కాదనట్లేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ విచ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ విచ్. ఇప్పుడు అమెజాన్ కాకుండా వేరే వెబ్సైట్ ఉంది, అమెజాన్లో సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, బట్ వేరే వెబ్సైట్లో కూడా సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. అమెజాన్లో 100 రూపీస్ ఉంది, వేరే వెబ్సైట్లో 30 రూపీస్ ఉంది. మీరు ఎక్కడ బై చేస్తారు ప్రోడక్ట్ని? అమెజాన్లోనా వేరే వెబ్సైట్లోనా? వేరే వెబ్సైట్ అంటే మీకు తెలియని వెబ్సైట్ అండి. వై? ఎస్, యూఆర్ రైట్ ప్రవీణ్. అమెజాన్. వై? బికాస్ యూ ట్రస్టెడ్ అమెజాన్. Because Amazon has vast audience, Amazon has very good support, Amazon has very good reviews on the web. Okay. Yeah. Why Snapdeal gone into top to bottom? Because of their investors and because of their management. Snapdeal funding got stopped suddenly due to the issues with management, guys. You can check in Google for the Snapdeal business model. You can check it out. Now again Snapdeal come up with many more offers, but those were all fake items, I think so, because I have ordered few items Snapdeal recently. Those were no quality. Okay. Snapdeal అనేది ఎందుకు పడిపోయింది అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్ కి ల్యాక్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఇప్పుడు అంతే కదండి. మీరు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారు, వోడాఫోన్ ది జూజు అనేది ఒక యాడ్ ఎంత పాపులర్ అయింది, వోడాఫోన్కి ఎంత బిజినెస్ వచ్చింది, రైట్? సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్. ఇఫ్ యూ అడ్వర్టైజ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఏ రైట్ వే, then people can engage with you in a right way. Okay. Security problem is not at all there, Praveen. Security means, websites are clearly maintaining that, here, ఇక్కడ చూడండి, Bing అనే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ your connection is secure అని చూపిస్తుంది, which means no one can hack this website because the website is secured. They have implemented SSL certificate for their own search engines. So the same way Amazon తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు secure means it's security, which SSL. Yes, security on the internet, right? Yes, obviously, Rajesh. Security on the internet. Internet ante ippudu I'm not dealing with the persons, right? I'm dealing with the web. I'm a human guy. I'm dealing with the web. I'm not dealing with the customer. I'm not dealing with the right person here. So when I'm dealing with the websites, you should know the security. Is the website is secured or not? Because మనం దేనికోసం వరీ అవుతాం, మన మనీ ఎక్కడ పోతుందని వరీ అవుతాం, రైట్? ఫర్ దాట్ ఓన్లీ Amazon and the Google also has implemented SSL secured certificates for all the websites.
And also Google is giving lot of importance to the websites who are having SSL certificate. If you don't have SSL certificate to your website, Google might not give a much value. Okay, Srinivasulu, when a website will be at the top, we received any issues, alerts, it means to manage traffic like issues. Not at all. Srinivasulu అట్లాంటివి ఏం రావండి, బికాస్ మీ వెబ్సైట్ ని టాప్ లో తీసుకొచ్చింది గూగుల్ కాబట్టి. సో అంటే గూగుల్ ఈజ్ యునో గూగుల్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ we trusted your website because we are showcasing your website to the right audience. So there is no problem. Okay. And Snapdeal products are worthless, obviously worthless. That's why we feel security problem. I answer for this question. E-commerce, selling, or digital marketing, promotion. I didn't understand you, Sairam. Please text me very clearly. And I think SSL and SSH, it's a protocol to provide. It's not, see sir, Rajesh Garu, it's a not protocol only. It's like, it's a mandatory, because every website needs security. Because when you're online, you must come up with the security. Obviously, అంతే కదండి. ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్తున్నాం వితౌట్ హెల్మెట్, మన సెక్యూర్గా ఉండాలి కదా సెక్యూరిటీ. దట్స్ వాట్ హ్యూమన్స్కి ఎట్లా అయితే ఉంటుందో వెబ్స్ కూడా ద సేమ్ అనేవి. వెన్ యూర్ ఇన్ ఎ వెబ్, you should always maintain the security. Okay. And it's also followed SEO strategies. Yes, there are large amount of competing goods and services. I mean, lot of competition also comes to Mallikarjun, you're obviously right, man, because his point is correct, guys, because the competition is very high. Okay, I'll tell you, అలాంటి కాంపిటీషన్ ని కూడా ఎస్సీఓతో ఎలా మనం బిజినెస్ ని టాప్ లో పెడతాం, ఎస్సీఓ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ గా మీకు చెప్తారు. అండ్ SSH and SSL, secure socket layers, Rajesh, the protocols, and I think Rajesh Krishna, you are copying from Google copy and paste చేస్తున్నారేమో మీరు. Extend the data and connection across. Obviously, man, that's what I told you, right? SSL is just secured communication used in the web, obviously. Sairam Baratam, I mean e-commerce for selling products and service. TM means promotion and branding. That's what Sairam, e-commerce website ఉంది మీకు, మీరు ప్రొడక్ట్స్ ఎట్లా సెల్ చేస్తారు? వితౌట్ ప్రమోషన్ అండ్ బ్రాండింగ్ మీరు చేయగలరా? ఈ-కామర్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. లైక్ it's a bridge between the customer and business. ఓకే. సో ఈ-కామర్స్ కోసం మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తానండి వేరే క్లాస్లో. ఓకే. సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో వన్స్ we complete that, then we discuss about e-commerce. Rajesh Krishna, no sir, I know a little bit about e-commerce and digital marketing. Oh, that's great, Rajesh. I'm sorry. I'm not degrading you here. I thought that you have copied the information from Google. I'm very sorry. Okay. See guys, hope you understand my session till now. Okay. Still any questions, guys? గైస్ ఇప్పటివరకు నా క్లాస్ అర్థమైతే సే ఎస్, అర్థం కాకపోతే సే నో ప్లీజ్. ఓకే, someone has texted me, Srinivasulu, may know the which factors take web analytics. వెబ్ అనలిటిక్స్ లో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి. అదే చెప్తున్నా, వెబ్ అనలిటిక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నేను స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో చెప్పాను. వెబ్ అనలిటిక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అదే ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ కి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో యూ కెనాట్ మెజర్ సింగిల్ ఎంటిటీ, బట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ digital marketing you can measure each and every point.
యూజర్ ఏ బ్రౌజర్ నుంచి వచ్చాడు, వాడు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాడు, ఎన్ని సెకండ్స్ ఉన్నాడు, ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ మెజర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే గైస్, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వెబ్ అనలిటిక్స్. Thanks a lot, guys. Thanks for your support and thanks a lot. Okay, and so the other session would be how SEM works. Basically, SEM ni we call it as PPC అండి. Okay, PPC ఏంటంటే pay per click అన్నమాట. అలాగే సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ నే మనం pay per click అని కూడా పిలుస్తాం. pay per click అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పనే లేదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, yeah, so web development company in search చేయగానే I got 4 ads. I got 1 ad here. The rest of ads come on below. Okay, Google లో ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా 4 to 5 ads or 3 to 4 ads mostly. ఓకే, PPC అది ఫార్మాట్ అనమాట. సో ప్రీవియస్గా మీరు గూగుల్ యూస్ చేసి ఉంటే మీకు ఇలా రైట్ సైడ్ యాడ్స్ చాలా వచ్చాయి, అలాగే టాప్లో యాడ్స్ చాలా వచ్చేవి, కింద యాడ్స్ వచ్చేవి. బట్ గూగుల్ యాడ్స్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ pay per click. PPC, Google Ads అనేది it's owned by Google. Yesterday I told you guys. Okay, and see here what is how PPC works. PPC can be implemented using these programs. One is Google AdWords, other one is Bing Ads. Guys, I told you, right, I'm certified professional from Google and Facebook ani. So Google Ads. So Google Ads low I have done almost 8 to 9 certifications because I have run many advertisements on Google. Okay, so PPC ఏంటంటే pay per click management. ఈ pay per click management ఏంటంటే చేస్తాం మనం. ఈ pay per click management ఏంటంటే with help of PPC you can run advertisements. You can get more traffic to your website. You can get more sales to your website. Okay, అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి. సార్ ఇక్కడ నేను వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఫస్ట్ యాడ్ వస్తుంది కదా, సో SEO చేస్తున్నాను కదా, SEO చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ కంపెనీ ఉంది F9Tech. సో ఈ వెబ్సైట్కి గూగుల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందా, ఈ వెబ్సైట్కి ఇస్తుందా, డౌట్ రావాలి. ఓకే, సో డెఫినెట్గా గూగుల్ గివ్స్ యూ F9Tech ఓన్లీ బికాస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఆర్గానిక్. ఈ రోజు నాకు మనీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ రన్ ద యాడ్స్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నా దగ్గర రేపు మనీ లేదు, నా యాడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? డెఫినెట్లీ నో. దట్స్ వై గూగుల్ ఈజ్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు SEO. ఓకే, అండ్ 18% యూజర్ క్లిక్ ఆన్ పెయిడ్ యాడ్స్. పెయిడ్ యాడ్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ చూసారు కదా, సో దీస్ ఆర్ ద పెయిడ్ యాడ్స్ అండి. ఇవ్వండి, ఇవన్నీ పెయిడ్ యాడ్స్. ఇవన్నీ ఎలా రాయాలి, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి రాయాలి, ఎప్పుడు రాస్తాం, ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా PPC అని ఒక సెషన్ ఉంటుంది, SEM సెషన్ ఉన్నప్పుడు మీకు చెప్తాను డీటెయిల్ వేలో. ఓకే, సో SEO encourage, yeah, it's done right. Very fast and effective marketing. Yes, it's very fast and effective when you have a money. When you don't have a money, it's very slow and it's bluffest marketing. And what you get with SEM, you can get instant leads, you can get website traffic, you can get conversions. Conversions అంటే అదేనండి, లీడ్స్ అన్నా కన్వర్షన్స్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, గూగుల్లో లీడ్స్ అన్నా కన్వర్షన్స్ అన్నా ఒకటే. ఓకేనా, లీడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక మీరు చెప్పారు చాలా మంది, సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడ్. సో ద సేమ్ వే SEMలో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్షన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, అండ్ సో అంటే SEM అనేది ఎందుకు రన్ చేస్తారు? బేసిక్గా అడ్వర్టైజింగ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ యాడ్స్ రన్ చేస్తారు, IT కంపెనీస్ వాళ్ళు ఎక్కువ యాడ్స్ రన్ చేస్తారు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు. So there are lot of businesses are running ads. Do you know one thing, guys? Google revenue comes from only advertisements. 97% of revenue comes from only Google ads. Google ads only మన కంట్రీలోనే ఉందా? No. Pay per view, yes, cost per view, pay per view, ఇవన్నీ ఏంటంటే వీడియో మార్కెటింగ్ అండి. వీడియో మార్కెటింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. అంటే ఏంటంటే వ్యూకి ఎంత పడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో మనం చూస్తాం చాలా యాడ్స్. మల్లికార్జున్ మీకే ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది,
మీరు ఇక్కడ పేపర్ వ్యూ అని పెట్టారు కదా, పీపీవి. సో పేపర్ వ్యూకి పే చేయి, పేపర్ క్లిక్ పే చేయి. ఓకే, యా. అండ్ సో బేసికలీ వై వి రన్ పెయిడ్ యాడ్స్ అంటే ఇట్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ కంపేర్ టు ద ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అనమాట. ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్తో నేను ఇప్పుడు ఎన్ఏడిలో ఒక బ్యానర్ పెట్టాలండి, 1 lakh to 2 lakh rupees. అదే 1 lakh 2 lakh రూపీ పెట్టేస్తే ఇక్కడ బోల్డ్ బిజినెస్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, అంటే మీరు అక్కడ 2 lakh పెట్టేది ఇక్కడ 50,000 పెడితే సరిపోతుంది. దట్స్ వాట్ లో ఎక్స్పెన్సివ్ కంపేర్ టు ద ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, అండ్ guys, this is what social media, why we do social media and to increase the brand awareness in business leads, improve the reach branding of B2B and B2C. I told you guys the difference between B2B and B2C. B2B it's all about B2B, business to business, business to consumer. And social media success అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలి? మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. కోకోకోలా పేజ్ తీసుకోండి, దాంట్లో 30 to 40 lakh మెంబర్స్ లైక్ చేసి ఉంటారు పేజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద బ్రాండ్ కన్సిడరేషన్ అనమాట. అంటే బ్రాండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పేజ్ ఉంది, మా పేజ్కి 500 likes ఉన్నాయి బికాస్ వీఆర్ B2B. ఇఫ్ వీఆర్ B2C, ఒక ట్రావెల్ లైక్ వీఆర్ లాంచింగ్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్ వెబ్సైట్ అండి. అదేంటంటే వీఆర్ షోకేసింగ్ ద హిడెన్ ప్లేసెస్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఇప్పటి వరకు జనాలు చూడని ప్లేసెస్ని షోకేస్ చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ బ్రాండ్ కన్సిడరేషన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. అంటే ఎలా అంటే, సో ప్రతి ఒక్కరు ఏం రాస్తారు ఫేస్బుక్లో, బెస్ట్ ప్లేసెస్ టు విజిట్ ఇన్ విశాఖపట్నం అని రాస్తారు. బట్ మేమేం రాస్తాం, బెస్ట్ ప్లేసెస్ టు విజిట్ హిడెన్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్ ఆర్ బెస్ట్ హిడెన్ ప్లేసెస్ టు విజిట్ ఇన్ వైజాగ్. సో పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ ఎంగేజింగ్ విత్ అస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఎలా? బేస్డ్ ఆన్ ద రిప్యుటేషన్. ఆ రిప్యుటేషన్ ఎలా చేస్తాం? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్. సో ఆ స్ట్రాటజీ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ వేలో మీకు చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఓకే, ఇది మీకు కాదు బేసిక్గా. యా, సో ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో? ఎంటర్ప్రీనర్, ఎస్, యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ కెరీర్ యాజ్ ఎంటర్ప్రీనర్. ఎంటర్ప్రీనర్ అంటే ఏం లేదండి, మీకు ఒక మంచి ఐడియా ఉండి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే then you would call it as entrepreneur. Professional job, yes. So there are bulk companies are hiring digital marketers and bulk companies, bulk companies ante in India only 18 lakhs plus jobs are opening, guys. Okay, so అది మీరు ఆలోచించండి, అంటే మీకే వదిలేస్తున్నా ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది. అండ్ బిజినెస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ ఆన్లైన్, if you want to do something in online, yes, you can do it. Freelancer, మీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ దిస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టు సమ్వన్, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా మీకు, సో ఐఎమ్ ఏ ఫ్రీలాన్సర్ ఫర్ యూ, రైట్? అండ్ ఆన్లైన్ ఎర్నింగ్, ఎస్, there are lot of channels which you can earn money online. Okay, this is what the opportunities in digital marketing, guys. And so which companies are hiring digital marketers basically? See guys, this is not useful for you as you are APSDC employees. Okay, then మీకు ఇది అసలు యూజ్ అవ్వదు. బట్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ అంటే ఏంటంటే, సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఈకామర్స్ ఉన్న స్కోప్ ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నా. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బిజినెస్ టైప్స్, ఆల్ ద బిజినెస్ కేటగిరీస్ ఆర్ hiring the people to work as an employee in their companies, e-commerce companies. Sayam Baratam అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. E-commerce companies are hiring bulk digital marketers, SMS companies, email marketing, IT companies. So there are, because 70 to 75% of traditional businesses are turning up into digital. So there is huge demand, guys. And so these are the job designations, why you choose us. So this is what, guys. So guys, today I covered up the basic thing, SEO, right? Now I want to tell you about SEO. SEO లో ఏమేమి ఉంటాయి, అసలు SEO ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం? ఓకే, యా.
So this is what before we start SEO, you should know about Google My Business page అండి. It's very important అండి. చాలా జాగ్రత్త వినండి. దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతానండి. Be ready. Yeah. So Google My Business page, what it is exactly? Okay. I think 170% are online here. Anyone can create your own Google My Business page account, which means if you don't have a website also, you can come online. It's a Google free tool and Google My Business page is a free tool. Valmiki Srinivasulu to show our business to the world. Yes, obviously. I think 171 members లో చాలా మందికి మీ ఫ్యామిలీస్ లో ఎవరికైనా బిజినెసెస్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ట్రైనర్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ట్యూటర్, if you are something like chef, or if you are a plumber, if you are something else, whatever you are, you can create Google My Business page account, because Google My Business page tool, it's a free tool, it's owned by Google, and it help you to know to the audience what you are. అంటే అసలు మీరేంటనేది ఆన్లైన్లో పరిచయం చేసే టూల్ ఏంటంటే గూగుల్ మై బిజినెస్. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్. చూడండి, ఎంగేజ్ కస్టమర్స్ ఆన్ గూగుల్. నందిని, యువర్ రాంగ్. ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ కాదండి, ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఓకే, అండ్ ఎంగేజ్ విత్ కస్టమర్స్ ఆన్ గూగుల్ ఫర్ ఫ్రీ. ఎస్, విత్ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ అకౌంట్ you get more than a business listing. Your free business profile lets you easily connect with your customers across Google search and maps. మీరు ఇక్కడ గూగుల్లో నేను చూడండి సెర్చ్ చేస్తాను ఇప్పుడే. గూగుల్ ఓకే. Yeah, Mallikarjun, you are right. Local listing profile, Naveen Kumar business profile. Yes, business profile around, which you can use it for free. And basically, see guys, see my screen. This is what Google dashboard. Okay. Now, ikkada meeku chuste google.com undi. Do you know the difference between .com, .in, .org, .net, .info, .guru? .com is a universal. Google.co.in is in India. Google.com.ca it's a Canada. Google.com.au it's Australia. So there are different type of Google search engine prefixes. We call it as Google URL prefix. అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క సెర్చ్ ఇంజిన్ అనమాట. సేమ్ గూగులే, బట్ ఏంటంటే కంట్రీ వైజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ so here you can see my screen guys. It's already India. Okay, and you can check anything. Now what I can search, electricians, not electricians, plumbers. Yeah, see guys, I think about plumbers near me. Now I'm staying at Vizag. Okay, plumbers near me. Plumbers near me means it's a keyword. Google has created the few more listings who are really provide the services for the plumbing. Okay, చూడండి, Sri Ganesh Electrical and Plumbing Works. దీనికి వెబ్సైట్ ఉందా? No, he don't have a website. Sahaya Group of Service, వీళ్ళకి వెబ్సైట్ ఉందా? Might be, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఆశీష్ ఎలక్ట్రిక్ రివైండింగ్ అండ్ ప్లంబింగ్ వర్క్స్. సో ఓకే, రివ్యూస్ ఉన్నాయి, 23 రివ్యూస్ అంట, చూద్దాం. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ డైరెక్షన్స్ గైస్ హియర్. అంటే గూగుల్ హ్యాస్ సింప్లిఫైడ్ ద యూజర్ సెర్చ్. అంటే యూజర్ బిహేవియర్ బాగుండాలి అని చెప్పేసి గూగుల్ ఈజ్ కమింగ్ అప్ విత్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంటిటీస్. అంటే ఏంటంటే యూజర్కి ద బెస్ట్ ఇస్తే, యూజర్ అనేవాడు నా సెర్చ్ ఇంజన్ వదిలేసి వేరే సెర్చ్ ఇంజన్కి వెళ్ళదు కదా అని. అంటే the same way, guys, Yahoo, if you take Yahoo, 2004
2008 surroundings low, I mean our year low, people are depending on only Yahoo, right? So why people got turning up into Google? Because Google is giving more and more accurate data. Google has done very good advertising on the web. Okay. And so it depends on the network. Okay. See guys, so this is what the directions guys. So Google has simplified the location with the maps. Okay. And so this is what Google My Business is testing. If you want to know plumbers, if you even Just Dial previous గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు జస్ట్ డైల్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసేవాళ్ళు లీడ్స్ కోసం, రైట్? ఈవెన్ జస్ట్ డైల్ కూడా లైక్ జస్ట్ డైల్ హ్యాస్ డన్ వెరీ గుడ్ బిజినెస్. లైక్ బిజినెస్ ఓనర్స్ దగ్గర దే టుక్ అరౌండ్ పెర్ ఇయర్ 25,000 to 30,000 ఓన్లీ ఫర్ ద లిస్టింగ్ అనమాట. అంటే మీకు చూపిస్తా చూడండి ఇక్కడ. అంటే లోకల్ బిజినెస్ అనేది ఎంత పాపులర్ అయింది, అసలు జస్ట్ డైల్ వాడు ఎట్లా బిజినెస్ చేసుకున్నాడు ఇప్పటి వరకు అని చూపిస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లంబర్స్ ఇన్ వైజాగ్ అని సెర్చ్ చేస్తే సహాయ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది, వెబ్సైట్ అని ఉంది కదా. ఎస్, సో ఇది తన ఓన్ వెబ్సైట్ సహాయ గ్రూప్ వాడిది. ఇస్ దిస్ దేర్ ఓన్ వెబ్సైట్? నో, this is the website which he can created for free with help of Google My Business page. అంటే దీన్ని ఏం చేశాడంటే, నో ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ మల్లికార్జున్ ఇట్స్ సబ్ డొమైన్, ఐ అండర్స్టాండ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఓన్ డొమైన్. ఇట్స్ గూగుల్ బిజినెస్ వెబ్సైట్. అంటే దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్, దే జస్ట్ క్రియేటెడ్ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ హియర్. ఓకే, సో here I can log in guys. So here the same. యా, ఇప్పుడు మా బిజినెస్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు గూగుల్లో మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ సీ మై బిజినెస్ in Google like this, because I have implemented Google My Business page. అంటే చూడండి గూగుల్ ఎలా కనిపిస్తుంది. సో గూగుల్ ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎందుకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఐ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ ఫర్ మై కంపెనీ. అండ్ నాకు వెబ్సైట్ ఉంది కాబట్టి నా వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ పెట్టాను. ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్, then I can create Google My Business page here. ఆటోమేటిక్ గా చూడండి మీకు వెబ్సైట్ అనేది ఇలా చూపిస్తుంది ఇలా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, గూగుల్ హ్యాస్ షోకేస్ చూడండి డిజిటల్ ఐటీ హబ్ హైఫన్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్ హైఫన్ బిజినెస్ డాట్ సైట్, అఫోర్డబుల్ ఐటీ అండ్ డిజిటల్ మార్కెట్ వెబ్ అనలిటిక్స్ కంపెనీ. సో వీ హ్యావ్ added our images here. So these are the posts which we published. These are the all services we are going to provide. And by the way, we have very good reviews guys. And someone has given the best review. I have completed digital marketing. So guys, see, this is what. So this is my office guys. This is what my office hours, get directions, everything. Okay, so this way you can create Google My Business page for anyone. ఒక ప్లంబర్ అవ్వచ్చు, ఇండివిజువల్ పర్సన్ కి అయినా సరే యూ కెన్ క్రియేట్ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఎవరైనా ఒక టీచర్ ఉన్నారనుకోండి, ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆన్లైన్ ట్యూటర్ ఆర్ ట్యూటర్ ఫర్ 10th class స్టూడెంట్స్. ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్. ఓకే, అండ్ సో దిస్ ఈస్ హౌ జస్ట్ డైల్. చూడండి జస్ట్ డైల్ లో ఇలా టాప్ లో రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే టు ద జస్ట్ డైల్. ఇలా టాప్ త్రీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 పొజిషన్స్ కి యూ హ్యావ్ టు పే దెమ్ టు ద జస్ట్ డైల్. అండ్ ఇక లాస్ట్ లో ఇవన్నీ వీళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, బట్ దీస్ గైస్ హ్యాస్
like they has taken paid services from the Just Dial. ఈ 1 year వరకు ఉంటుంది ఇది. మళ్ళీ 1 year పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వేరేవాడు వస్తాడు. అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద Just Dial పెయిడ్ మార్కెటింగ్ అనమాట. ఓకే గైస్, ట్రై గూగుల్ మై బిజినెస్ స్పేస్ టుడే. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్ గూగుల్ వన్స్. ఐ టెక్స్ట్ యూ గైస్ పర్సనల్గా, మీకు విండోలో టెక్స్ట్ చేశాను, మీకు ఒకసారి చెక్ చేయండి డీటెయిల్ వేలో. ఓకే, so guys, hope you understand my session. So please text me if you understood. అంటే మీకు ఇప్పటి వరకు ఈరోజు క్లాస్ అంతా అర్థమైతే ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మీ, సే ఎస్. అర్థం కాకపోతే సే నో. Hello guys, are you there? Okay. Shanti. Yeah. So she texts me, I have a doubt, sir. Can every website manage online interpretation management? యా, ప్రతి వెబ్సైట్కి అవసరం లేదండి. ఎందుకు అంటే మీకు పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి వెబ్లో, ఆన్లైన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు చేస్తాం? చేయలేం, అవసరం కూడా లేదు. బికాస్ ఆన్లైన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వెబ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ రివ్యూస్ ఆన్ ద వెబ్, then you can implement online interpretation management, unless you have to do SEO for your website. Shanti, మీ డౌట్ కి క్లియర్? మీ డౌట్ క్లియరా? If any bad review. Shanti, are you there? So like there is a probability that one can overcome that, right? It's not that, Shanti. బేసిక్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఆల్రెడీ ఫర్ మీ బిజినెస్ కోసం నెగిటివ్ రివ్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఆన్లైన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఆన్ అదర్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, it takes time. It takes all around 2 to 3 months time to come on పాజిటివ్ వే. ఎందుకంటే నెగిటివ్ రివ్యూస్ అన్ని గూగుల్ సెర్చ్ లో నెక్స్ట్ పేజెస్కి వెళ్తాయి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ డన్ వెరీ గుడ్ ఆప్టిమైజేషన్ కాబట్టి 3 months. ఆ 3 months చేసిన వర్క్ కి గూగుల్ గివ్స్ యూ గుడ్ పాసిబిలిటీ టు కమ్ ఆన్ టాప్. శాంతి, యు క్లియర్? రాజేష్, సమ్ అదర్ వెబ్సైట్ టు స్పేస్ రెంట్కి తీసుకొని కూడా బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? ఐ హర్డ్. రెంట్కి తీసుకోవడం అంటే లైక్ సమ్ అదర్ వెబ్సైట్ కాదండి. ఎస్, సో దట్స్ కాల్డ్ వెబ్సైట్ డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్, రాజేష్. సో డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ రేపు చెప్తాను, ఎందుకంటే SEO స్టార్ట్ చేసే ముందే మీకు వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి, హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ తర్వాత SEO స్టార్ట్ చేస్తా. రేపంతా కూడా ఓన్లీ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి, హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా చేస్తాము, అండ్ దెన్ SEO ఎలా చేస్తాం అనేది చెప్తాను రేపు. ఓకే, యా. సో ఆల్రెడీ సమ్ స్లో, షూర్ అండి, రేపు నుంచి స్లోగానే చెప్తాను. సో డోంట్ వరీ గైస్. నవీన్, షూర్ ఐల్ డూ. Okay, Shanti. Okay, thank you, sir. Yeah, so thanks. Guys, still any doubts? Any doubts, guys? Shivaram Krishna, I'll share you the material once the module completed.
మాడ్యూల్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే మీకు పీపీటీ షేర్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీరు ఫ్రీ టైంలో కూర్చొని పీపీటీ అంతా ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ క్లాస్ టుమారో ఆర్ మండే సార్. వాట్ హ్యాపెన్ టుమారో సాటర్డే? I don't know guys, please check with the host and Sivaram Krishna. Yeah, so thank you. Host ready? Okay guys, thank you so much. Okay, have a nice day, have a great day. Please stay home and stay safe. Okay, thanks a lot. Hey. ఇప్పుడు వస్తే